तो परागवाहको आपणे जोई गया जैविक परागवाहको, अजैविक परागवाहको। जैविक परागवाहकोनी अंदर कीटको, अमुक सस्तनो हता, पछी सरीसृपो हता। प्लस जैविक परागवाहको नो उपयोग करती वनस्पतिओनी विशेषता के एना पुष्प मोटा होय, रंगबेरंगी पुष्प होय, मधुरसयुक्त पुष्पो, चीकणी परागरज होय, परागरज छे ते पण गयडी होय के जेथी परागवाहको एने खाई सके। तो त्यारबाद आपणे आगळ चर्चा करीए तो परागनयन जे आपणे जोई गया शरूआतमां के स्वपरागनयन अने परपरागनयन, जेमां स्वपरागनयननी अंदर पोतानी ने पोतानी परागरज पोतानीना पोताना परागासन उपर बेसे, स्थापित थाय, फलन थाय, फळ बने अथवा तो भ्रूण बने अने नवी वनस्पति काळक्रमे बने। तो एनी अंदर आपणे जोई गया के स्वपरागनयननी अंदर एकने एक वनस्पतिना नरजन्युओ अने एकने एक वनस्पतिना मादाजन्युओ वच्चे फलन थाय अने जे भ्रूण बने, बीज बने अने एमांथी जे पण नवी वनस्पति भविष्यमां बने, आ वनस्पतिनी अंदर कोई नवा लक्षणो न आवे, जेथी काळक्रमे आवी जे संतति छे अथवा तो एनी पण संततिओ छे एमां कोई भिन्नता न जोवा मळता वधु लांबा समय सुधी ते टकी शकती नथी। मीन्स के अंतःसंवर्धन दबाणनी अंदर वधारो थाय, जेने सादी भाषामां विज्ञाननी भाषामां शब्दनो उपयोग थाय के अंतःसंवर्धन दबाणमां वधारो थवो। तो आ बाबत सारी नथी, एने अटकाववी जोईए। तो केवी रीते अटकावी शकाय? तो बे टेक्निक छे। एक छे कृत्रिम रीते आपणे केवी रीते अटकावी शकीए, बीजुं छे कुदरती रीते वनस्पतिओनी अंदर एवी रीते केवी सिस्टम विकसेली छे, एवी केवी टेक्निक विकसेली छे अथवा तो प्रयुक्तिओ विषे विकसेली छे के जे स्वफलनने टाळे छे। तो एनी आपणे चर्चा करवानी छे। टॉपिकनुं नाम छे बाह्य संवर्धन प्रयुक्तिओ, अथवा तो जेने सादी रीते कही शकाय के कुदरती रीते वनस्पतिमां केवी रीते स्वफलन अटके ते बाबत। तो केवी रीते स्वफलन अटके तो जोईए आपणे के मोटाभागनी सपुष्पी वनस्पति जे छे द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न करे। मीन्स के एक ज पुष्पनी अंदर पुकेसर पण छे, स्त्रीकेसर पण छे, तो 100% शक्यता छे के ते पुष्पनी अंदर परागरज मुक्त थाय अने स्त्रीकेसर उपर बेसे अने फलन थाय। जो आवुं थाय तो आपणे ख्याल छे अंतःसंवर्धन दबाणमां वधारो थाय। अंतःसंवर्धन दबाणमां वधारो थवो एटले शुं? तो के भिन्नता न आववी। भिन्नता न आववी शेमां न आवे? तो के नवी बनती संततिओमां। केटलीक वनस्पति आज कारणसर स्वफलन अटकाववा माटे अने परफलन मीन्स के पोतानी जातिनी पण बीजी वनस्पतिनी परागरज पोतानी अंदर स्थापित थाय, मीन्स के परफलन माटे अथवा परफलन थाय अथवा तो परफलन विकसे एना माटे अमुक टेक्निक अथवा तो प्रयुक्तिओ विकसावे छे। तो एवी रीते आ कई प्रयुक्तिओ छे, टेक्निक छे, एनी आपणे अहींया चर्चा करवानी छे। चालो, तो मुख्य 3 થી 4 जेटली टेक्निक छे के जेनाथी कुदरती रीते वनस्पतिओनी अंदर स्वफलन अटके छे, अंतःसंवर्धन दबाणमां वधारो थतो नथी। तो चालो जोईए आपणे। तो पहली वस्तु छे के परागरजनी मुक्ति अने परागासननी ग्रहण क्षमतानो तालमेल होतो नथी। एटले के अमुक वनस्पतिनी अंदर आवुं थाय छे। आ 3 થી 4 बाबतो छे कुदरती रीते थती बाबतो के जेनाथी स्वफलन अटके। तो अमुक वनस्पतिनी अंदर शुं थाय के परागरजनी मुक्ति अने परागासन जे छे एनी परागरजनी ग्रहण करवानी क्षमता नो तालमेल होतो नथी। एटले आमां शुं थाय? आवुं थाय। कां तो आवी वस्तु बने के परागरज ज्यारे मुक्त थाय अथवा मुक्त थई होय त्यारे हजी परागासन परिपक्व होतुं नथी। एटले कदाच परागरज बेसे तो पण परागनलिकानो विकास न थाय अने आगळ फलन न थई शके। अथवा तो आवुं पण थाय, अथवा तो ऊंधी बात पण आपणे विचारी सकीए के परागरज मुक्त थई होय तेनी घणा समय पहेला परागासन विकसित
થઈ ચૂક્યું હોય તો બીજું અમુકની અંદર આવું પણ થાય કે પહેલા પરાગાસન એક્ટિવેટ થયું હોય, સક્રિય થઈ ગયું હોય, જેથી અન્ય પરાગરજ એને ઓલરેડી લઈ લીધી હોય અને તે સાદી ભાષામાં કહીએ તો વૃદ્ધત્વના આરે હોય, મીન્સ કે પાછું ઇનેક્ટિવ થઈ ગયું હોય અને પછી તે વનસ્પતિમાં પરાગરજ મુક્ત થાય. અથવા તો આવું થાય કે વનસ્પતિમાં જ્યારે પરાગરજ મુક્ત થઈ હોય ને ત્યારે હજી મેચ્યોર ન હોય. કોણ? સ્ત્રીકેસર ચક્ર અથવા તો સ્ત્રીકેસર ચક્રનું પરાગાસન, જેથી તેની ને તેની પરાગરજ જે છે એ બેસે તો કાંઈ થઈ શકે નહીં. તો અમુક વનસ્પતિઓની અંદર સ્વફલન અટકાવવા માટે આવું કુદરતી રીતે જોવા મળે કે પરાગરજ જ્યારે મુક્ત થતી હોય ત્યારે પોતાનું જે પરાગાસન છે એ અપરિપક્વ હોય અથવા તો પરાગરજને ગ્રહણ કરવા માટે સક્ષમ ન હોય. કાં તો વહેલા જ પરિપક્વ થઈ ગયું હોય, કાં તો પછીથી પરિપક્વ થવાનું હોય. તો બે કિસ્સા, બે પોસિબિલિટી છે. ચાલો, નંબર 2, અમુક વનસ્પતિઓમાં આવું જોવા મળે જેથી સ્વફલન અટકે, મીન્સ કે પોતાની પરાગરજ અટકે. આવું એટલે શું? તો કે પરાગાશય અને પરાગાસન જુદા જુદા સ્થાને આવેલા હોય. એટલે આપણને એમ થાય જુદા જુદા સ્થાને એટલે એક જ પુષ્પમાં હોય, પણ ઘણી વખત આપણને ભૌતિક અવરોધો જોવા મળે. ભૌતિક અવરોધ જોવા મળે અથવા તો એના જે લંબાઈ છે એ લંબાઈમાં વધુ તફાવત જોવા મળે. તો આપણે જોઈએ 2-3 કિસ્સા એટલે તમને ખ્યાલ આવશે કે સપોઝ કે આ પુષ્પ છે તો સ્ત્રીકેસર ચક્ર આવી રીતનું અને જે પુંકેસર ચક્ર જે છે એની ગોઠવણી કંઈક આવી રીતની હોય. તો તમે જોઈ શકો કે અહીંથી પરાગરજ મુક્ત થાય તો એને ભૌતિક અવરોધ સ્વરૂપે દલપત્રો નડે કે જેથી શક્યતા ઓછી છે કે આની પરાગરજ અહીંયા બેસે. અથવા તો ઘણી વખત આવું પણ આપણને જોવા મળી શકે આ સ્ત્રીકેસર ચક્ર, આ પરાગાસન અને એના પુંકેસર ચક્રો આવી રીતના હોય, જેથી પણ શક્યતા ઓછી છે કે પરાગરજ અહીંયા બેસી શકે. શક્યતા છે, શક્યતા નથી એવી વાત નથી, શક્યતા છે પણ શક્યતા ઓછી છે. તો અમુક વનસ્પતિઓની અંદર આવી રીતે કુદરતી રીતે પરાગાશય અને પરાગાસન છે એના સ્થાન અલગ અલગ હોય અથવા તો એવી શક્યતાઓ ઊભી થતી હોય કે જેથી પોતાની પરાગરજ છે એ પોતાના પરાગાસન ઉપર કે સ્ત્રીકેસર ચક્ર ઉપર ન બેસે. ત્યારબાદ ચર્ચા કરીએ તો સ્વ અસંગતતા. બહુ જેને કહેવાય કે જોરદાર બાબત છે અને હાલના આધુનિક સમયની અંદર જેને કહેવાય કે એક વધુ પડતું જેની અંદર રિસર્ચ થતું હોય તેવી પણ આ બાબત છે, સ્વ અસંગતતા. તો પહેલાં આપણે સંધિ છૂટી પાડીશું કે સ્વ પ્લસ અસંગતતા. સ્વ એટલે પોતાનું, અસંગતતા મીન્સ કે સંગત ન થાય તેવું, પોતાનું સંગત ન થાય તેવું. તો હવે આ શબ્દ છે એનો હકીકતે મિનિંગ શું થાય? તો કે અમુક વનસ્પતિની અંદર પોતાનું એટલે શું? તો કે પોતાની પરાગરજ જ્યારે પોતાના મીન્સ કે તે જ વનસ્પતિના પરાગાસન ઉપર સ્થાપિત થાય ત્યારે અસંગતતા સર્જાય અને પરાગરજનો વિકાસ ન થાય. પરાગરજનો વિકાસ ન થાય એના કરતાં સારો શબ્દ આવો લાગશે કે પરાગરજમાંથી પરાગનલિકાનો વિકાસ ન થાય. પરાગરજમાંથી પરાગનલિકાનો વિકાસ ન થાય. ચાલો, તો આ આખી જે બાબત છે એ જનીનિક બાબત છે. શું છે એ આપણે સમજીએ પહેલાં કે કેવી રીતની નોર્મલ પ્રોસિજર છે. જો હવે પહેલી વસ્તુ કે ધારો કે આ છે
પરાગાસન, આ છે પરાગાસન અને આ છે પરાગરજ. પરાગરજ અને આ છે પરાગાસન. તમે ધારી શકો કે અહીંયા આવી રીતનું આ બીજાશય ને આ અંડક. ચાલો, અને અંડકની અંદર આ ભ્રૂણપૂટ હોય, આપણે ભણી ગયા, અને આ જગ્યાએ અંડકોષ હોય. પહેલા તો થાય શું કે પરાગરજ અહીંયા બેસે ને એટલે તમને ખબર જ છે કે પરાગરજમાં અહીંયા જનન છિદ્ર હોય. જનન છિદ્ર, એ જે જનન છિદ્ર હોય ને એમાંથી આની જે કોષરસ પટલ હોય ને આમ લંબાઈ, આમ લાંબી થાય, અને આની અંદર જે ઓલું કોષ કેન્દ્ર હતું ને જન્યુ કોષ વાળું, આ કોષ કેન્દ્ર નીચે ઉતરે, કોષ કેન્દ્ર નીચે ઉતરે, અને પછી આપણે ભણશું આગળ ફલનની પ્રક્રિયામાં કેવી રીતે આ કોષ કેન્દ્ર અંદર ટ્રાન્સફર થાય અને ફલન થાય. ટૂંકમાં પછી આ જે જન્યુ કોષ કેન્દ્ર છે આની સાથે ભળે, અંડકોષ સાથે ભળે અને ફલન થાય, ફલિતાંડ બને, એનો વિકાસ થાય, ભ્રૂણ બને, અને આખે આખું આ બીજ બની જાય અને આ આખું ફળ બને. હવે પરાગરજ જે છે ને, પરાગરજ પછી તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો આપણે એવી પણ ચર્ચા થઈ હતી કે આ જે પરાગવાહિની છે, આખો આ વિસ્તાર પરાગવાહિની. હવે આ પરાગવાહિની વિસ્તાર છે ને પોલો વિસ્તાર નથી, મીન્સ કે વચ્ચેથી પોલું નથી, વચ્ચેથી અહીંયા કોષ જ હોય. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે જ્યારે પરાગ નલિકા અંદર વિકસે તો ત્યારે શું થાય? તો હવે તમને સમજાવું કે જ્યારે પરાગરજ પરાગાસન ઉપર બેસે ને ત્યારે આપણે કેમ મનુષ્યની અંદર ટી કોષો આપણે આવી રીતે ભણતા કે સપોઝ કે આ ટી કોષ છે તો એની બાહ્ય સપાટી ઉપર આપણને એડેપ્ટર પ્રોટીન જોવા મળે, અને આપણા શરીરનો જો કોઈ કોષ છે તો એની સપાટી ઉપર આપણને જે આ એન્ટીજન જોવા મળે તો આ બે મેચ થાય તો ટી કોષ ઓળખે કે આ આપણો કોષ છે. કોઈ અન્ય સૂક્ષ્મજીવ હોય તો એની સપાટી ઉપર જોવા મળતો જે એન્ટીજન છે એ આની સાથે મેચ નથી થતું તો ટી કોષને ખબર પડે કે આ આપણો કોષ નથી. તો એવી જ રીતે વનસ્પતિની અંદર જ્યારે પરાગરજ જે છે તે પરાગાસન ઉપર સ્થાપિત થાય છે ત્યારે પરાગરજ હોય ને એની બાહ્ય સપાટી ઉપર આવેલા પ્રોટીન અને પરાગાસનના જે કોષો છે એની બાહ્ય સપાટી ઉપર આવેલા જે પ્રોટીન છે એની વચ્ચે આંતરક્રિયા થાય. એની વચ્ચે આંતરક્રિયા થાય એટલે શું થાય હું તમને સાદી રીતે સમજાવું તો અમુક વનસ્પતિની પરાગરજની બાહ્ય સપાટી પર જોવા મળતા પ્રોટીન અને તે જ વનસ્પતિના પરાગાસનની બાહ્ય સપાટી પર જોવા મળતા પ્રોટીન અસંગત બને. જેવી રીતે ટી કોષ છે તે સૂક્ષ્મજીવ અથવા તો કોઈ અન્ય એન્ટીજન હોય તો એની સાથે કેમ અસંગત બને, એમ અહીંયા અસંગતતા સર્જાય, અસંગત બને. હું સાદી રીતે સમજાવું તો આવી રીતનું થાય કે સપોઝ કે આ પરાગાસન છે એના આ કોષો છે, જોજો આ એના કોષો છે અને એની બાહ્ય સપાટી ઉપર પ્રોટીન છે આવા પ્રકારનું છે, જોજો. હવે આ જ વનસ્પતિ છે એનું આ પુંકેસર છે અને આ એની પરાગરજ છે. હવે આ પરાગરજ સપોઝ કે અહીંયા સ્થાપિત થાય છે તો હવે એની જે પરાગરજ છે ને એની અંદર જોવા મળતું પ્રોટીન આવા પ્રકારનું છે, એની અંદર જોવા મળતું પ્રોટીન આવા પ્રકારનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે મેચ થતું નથી અથવા તો અસંગતતા સર્જાય, અસંગતતા સર્જાય. એટલે અમુક વનસ્પતિઓની અંદર પરાગરજની બાહ્ય સપાટી ઉપર જોવા મળતા પ્રોટીનો અને પોતાની ને પોતાના પરાગાસનની બાહ્ય સપાટી ઉપર જોવા મળતા પ્રોટીનો વચ્ચે સંબંધ નથી, મીન્સ કે આંતરક્રિયાઓ થતી નથી. આવું જોવા મળે. સપોઝ કે તમને ખ્યાલ હોય તો વટાણા હોય એમાં સ્વફલન થાય છે તો એનો મિનિંગ શું થયો?
એનો મિનિંગ એવો છે કે વટાણાનું ધારો કે આ સ્ત્રી કેસર ચક્ર હોય અને તેને તે વનસ્પતિની પરાગરજ હોય ને તો એમાં બંધ બેસતી રચનાઓ આપણને જોવા મળે. આ તમને ખ્યાલ આવે કે આ બંધ બેસી જાય, મીન્સ કે પરાગરજ જે છે તે વિકસી શકે. તો અમુક વનસ્પતિમાં એવું જોવા મળે છે કે પોતાની ને પોતાની પરાગરજ અને પોતાના જે આ પરાગાસન છે એની ઉપર જોવા મળતા જે પ્રોટીનો છે એ અલગ છે, જેથી સંગતતા થતી નથી. તો આ જે પ્રોટીન અલગ છે, આ પ્રોટીન અલગ છે, આ પ્રોટીન બીજું પ્રોટીન. તો આ પ્રોટીન અલગ શા માટે છે? પ્રોટીન અલગ શા માટે છે? તો તમને ખ્યાલ છે કે પ્રોટીન બનવા માટે જનીન જવાબદાર હોય, મીન્સ કે અલગ અલગ જનીન જોવા મળે છે. મીન્સ કે એક જ વનસ્પતિની અંદર આ બંને પ્રોટીન ઉત્પન્ન થવા માટેના જનીનો જોવા મળે છે, પ્લસ અલગ અલગ જનીનો અલગ અલગ સ્વરૂપે અલગ અલગ રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે. અલગ અલગ જનીન અલગ સ્વરૂપે અથવા અલગ રીતે અભિવ્યક્ત થાય છે. તેથી આવું જોવા મળે છે. મીન્સ કે સ્વ અસંગતતા એક જનીનિક મિકેનિઝમ શા માટે છે? તો કે આનો બેઝિક જોઈએ તો હકીકત શું છે કે કોઈ પણ પરાગરજ છે એની બાહ્ય સપાટી ઉપર જોવા મળતા પ્રોટીનો અને પરાગાસનની સપાટી ઉપર જોવા મળતા પ્રોટીનથી મેચ થાય તો જ આ જે પરાગરજ છે એમાંથી પરાગનલિકા વિકસે, તો જ પરાગનલિકા વિકસે. તો આ પ્રોટીન બનવા માટે જવાબદાર કોણ હોય? જનીનો. એટલા માટે. બીજું, આના ઉપરથી તમને એવો પણ આઈડિયા આવે કે શા માટે બાવળની પરાગરજ હોય એ લીમડામાં ન બેસે? તો કે બાવળની પરાગરજ જે છે એની બાહ્ય સપાટી ઉપર જોવા મળતા પ્રોટીનો અને લીમડો જે છે એનું જે સ્ત્રી કેસર છે એની બાહ્ય સપાટી ઉપર જોવા મળતા પ્રોટીનો મેચ ન થાય, એટલા માટે. તો આ બહુ બેઝિક કન્સેપ્ટ છે કે શા માટે બે અલગ અલગ જાતિની વનસ્પતિઓ છે એની પરાગરજ કોઈ અન્ય વનસ્પતિની અંદર વિકસી શકતી નથી અથવા તો ફલન થતું નથી, અને અમુક વનસ્પતિની અંદર પોતાની ને પોતાની પરાગરજ જે છે એની અંદર પણ આવી અસંગતતા આપણને જોવા મળે છે. આને કહેવાય સ્વ અસંગતતા. તો અમુક વનસ્પતિની અંદર સ્વ અસંગતતા ઉદ્ભવે છે, જે એક જનીનિક બાબત છે, પ્રોટીન મેચ નથી થતા. અમુક વનસ્પતિઓમાં પરાગાશય અને પરાગાસન એના સ્થાન જુદા છે. અમુકની અંદર પરાગરજની મુક્તિ અને પરાગાસન જે છે એનો પરાગરજ ગ્રહણ કરવાનો સમય જેને કહેવાય એની સાથે કોઈ તાલબદ્ધતા નથી. આ મુખ્ય 3 પ્રયુક્તિઓ. ચોથી પ્રયુક્તિ કે અમુક વનસ્પતિઓ જે છે તે સ્વફલનને અટકાવવા માટે એકલિંગી પુષ્પો ઉત્પન્ન કરે છે. એકલિંગી પુષ્પો. તો હવે એમાં કંઈ મારે કહેવાની જરૂર નથી કે એકલિંગી પુષ્પ ઉત્પન્ન થાય, સમજીએ આપણે. તો કુદરતી રીતે સ્વફલન જે છે એ અટકે જ. એક સદની વનસ્પતિ કદાચ યાદ જ હશે, આને એક સદની વનસ્પતિ કહેવાય. આને એક સદની વનસ્પતિ કહેવાય. આ એક સદની વનસ્પતિ કે જેની અંદર બંને લિંગ હોય, નર અને માદા. જો તો એક સદની વનસ્પતિ દિવેલા અને મકાઈ યાદ રાખવાનું છે એક્ઝામ્પલ, કે જેની અંદર આપણને આવું જોવા મળે કે પુષ્પો એક લિંગી છે પણ તે જ વનસ્પતિમાં અન્ય લિંગી પુષ્પો જોવા મળે. જેમ કે આ એક લિંગી છે, આ એક લિંગી, એક લિંગી, એક લિંગી, પણ આ છે એ નર, આ માદા પુષ્પ, નર પુષ્પ. એટલે આની અંદર સ્વફલન તો અટકે, કારણ કે એક પુષ્પમાં એક જ લિંગ જોવા મળે, કાં પુંકેસર જોવા મળે, સ્ત્રીકેસર જોવા મળે. પણ ગેઇટેનોગેમી ન અટકાવી શકાય. ગેઇટેનોગેમી થઈ શકે, મીન્સ કે આની નાની પરાગરજ જે છે તે અહીંયા સ્થાપિત થઈ શકે. એટલે અમુક વનસ્પતિઓ એકલિંગી પુષ્પ ઉત્પન્ન કરે છે. તો દિવેલા ને મકાઈ છે એમાં સ્વફલન અટકે.
પરંતુ ગેઇટેનોગેમી નહીં. એટલે સ્વપરાગનયન થઈ તો શકે જ, એટલે લોચા તો કરે જ, એમ શક્યતા તો છે જ. કારણ કે ગેઇટેનોગેમી હોય કે સ્વફલન હોય, જનીનિક રીતે તો બે એક જ વસ્તુ છે. જ્યારે અમુક વનસ્પતિઓ દ્વિસદની વનસ્પતિ, એટલે શું? તો કે આખી વનસ્પતિ હોય ને, સપોઝ કે દ્વિસદની બે વનસ્પતિઓ મેં દોરી, એના પુષ્પ, એક્ઝામ્પલ તરીકે તમને પપૈયું, કે આખી વનસ્પતિમાં જે પણ પુષ્પો છે એમાં કાં તો પુકેસર જ હોય, કાં તો સ્ત્રી કેસર જ હોય. આને દ્વિસદની વનસ્પતિ કહેવાય. તો આ બંને વનસ્પતિઓ મેં પપૈયાની દોરેલી છે, આ દ્વિસદની વનસ્પતિ, એક્ઝામ્પલ પપૈયું. આને હું કહીશ કે નર વનસ્પતિ, આને હું કહીશ માદા વનસ્પતિ. આને દ્વિસદની વનસ્પતિ કહેવાય. તો દ્વિસદની વનસ્પતિ હોય તો એની અંદર સ્વફલન પણ ન થાય અને ગેઇટેનોગેમી પણ ન થાય. કારણ કે સ્વફલન અહીંથી અહીંયા તો જવાનું નથી, ન તો અહીંથી આના વનસ્પતિના અન્ય પુષ્પો ઉપર પણ જેને કહેવાય કે પરાગરજ સ્થાપિત થઈ શકે. દ્વિસદની વનસ્પતિમાં ફરજિયાત પરફલન જ થાય. આ થઈ શકે, અહીંથી આ થઈ શકે, અહીંથી અહીંયા જઈ શકે. સિમ્પલ. તો આ પ્રયુક્તિઓ છે વનસ્પતિઓની અંદર જોવા મળતી, કે જેથી કુદરતી રીતે સ્વફલન અટકે. અને આમાંથી જો એક પણ વસ્તુ ન જોવા મળે, કે ધારો કે પુષ્પો દ્વિલિંગી છે, મોટાભાગની વનસ્પતિમાં દ્વિલિંગી પુષ્પો ઉત્પન્ન થાય, પુષ્પો દ્વિલિંગી છે અને નથી તો આવી આ બાબત જોવા મળતી, મીન્સ કે બંને એક સાથે જેને કહેવાય પરિપક્વ થાય, પરાગાશય અને પરાગાસન, પ્લસ અવરોધ પણ નથી, પ્લસ જનનિક રીતે સ્વ અસંગતતા પણ નથી ઊભી થતી, અને દ્વિલિંગી છે એટલે આ વસ્તુ તો ઓપ્શન તો આવે નહીં. તો આવા કિસ્સામાં સ્વફલન થાય જ, તો આપણે ન અટકાવી શકીએ. પણ ઘણી ખરી વનસ્પતિઓમાં આવી રીતે અટકે છે. એટલે આ જે પણ બાબત છે, જે પણ ટેકનિક છે, કુદરતી રીતે જોવા મળતી બાબત છે, બધી વનસ્પતિમાં જોવા મળતી નથી. અમુક કેટલીક વનસ્પતિઓની અંદર આવું જોવા મળે છે, જેથી સ્વફલન અટકે છે, જેથી અંતઃસંવર્ધન દબાણ જે છે એ અટકે છે અને વનસ્પતિઓની અંદર ભિન્નતા જોવા મળે છે. તો આ વાત થઈ બાહ્ય સંવર્ધન પ્રયુક્તિઓ, અથવા જેને સાદી ભાષામાં કહેવાય કે કુદરતી રીતે વનસ્પતિની અંદર કેવી રીતે સ્વફલન અટકે છે તેની વાત. તો મળીએ આવતા લેક્ચરની અંદર.